सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों शुरू की ऑनलाइन एजुकेशन मुहिम के तहत अज मैं फिर तुहाडे मुखातब हो रहा हाँ। अज असी 9वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम में शामिल पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विचों भाई वीर सिंह ਦੀਆਂ कवितावां पढ़ांगे। प्यारे विद्यार्थियों, भाई वीर सिंह ਦੀਆਂ 4 कवितावां साडे पाठक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने, जिन्हां ਵਿੱਚ एक है समा, दूसरी टुकड़ी जग तो न्यारी, बनफशां दा फुੱਲ ਅਤੇ बिरश। सो इन्हां 4 कवितावां की असीं प्रसंग सहित व्याख्या करांगे, इन्हां दे केंद्री भाव करांगे ते इस तो अलावा बाकी जो अभ्यास है असीं उसनूं करन दी कोशिश करांगे। सब तो पहला असीं आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ भाई वीर सिंह बारे जानकारी हासिल करते हाँ। भाई वीर सिंह जी का जन्म 5 दसंबर 1872 ईस्वी ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਉੱਤਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। भाई वीर सिंह ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई वीर सिंह जी ने कविता, वार्तक, नावल ते नाटक की रचना करके आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ का आरंभ किया। सिख इतिहास लिखण ते संपादन करन दा काम भी किया। उन्हां दी देन गिणात्मक ते गुणात्मक दोहां पक्षां तो ही महत्वपूर्ण सीगी। सो 10 जून 1957 ਨੂੰ लगभग 84 साल की उम्र भोग के उन्हों का देहांत हो गया सी। भाई वीर सिंह जी ने बहुत सारिया रचनावां पंजाबी ਸਾਹਿਤ की झोली पाइयां, जिन्हां विच उन्हां दियां बहुत प्रसिद्ध रचनावां सी राणा सूरत सिंह, लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे, मेरे साइयां जीओ, कंब दी कलाई, प्रीत वीणा, विजय सिंह, सुंदरी, सतवंत कौर, सुभाग जी का सुधार, हत्थी बाबा नौध सिंह, राजा लखदाता सिंह, गुरु नानक चमत्कार, श्री कलगीधर चमत्कार ते अष्टगुरु चमत्कार। ये उन्हां दियां रचनावां सीगियां। उन्हां दियां रचनावां दे बदले उन्होंने बहुत सारिया संस्थावां वालों मान सन्मान भी प्राप्त होए। असीं उन्हां मानां सन्मानां की गल करते हैं। ਸਾਹਿਤ अकादमी दिल्ली वालों भाई वीर सिंह जी नूं उन्हां दी काव्य पुस्तक मेरे साइयां जीओ बदले पुरस्कारित किया गया। भारत सरकार ने भाई वीर सिंह जी नूं पद्म भूषण उपाधि प्रदान की। इस तो इलावा पंजाब यूनीवर्सिटी लाहौर ने डी.लिट की डिग्री नाल सन्मानिया। हुण असीं एक एक करके इन्हां कवितावां नूं पढ़दे हैं ते नाल दी नाल इन्हां दा अभ्यास करदे हैं। सो साडे पाठक्रम दे विच भाई वीर सिंह की पहली कविता जिहड़ी शामिल है वो है समा। जिस कविता विच भाई वीर सिंह ने समय की महत्ता बारे दस्सिया है कि समा मनुख की जिंदगी विच कितना कीमती हुंदा है। सो असीं पहलां कविता नूं पढ़दे हैं, फिर इहदा प्रसंग, व्याख्या ते केंद्री भाव करांगे। सो कवि भाई वीर सिंह लिखते हैं, रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, तिरखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़ंदा जावदा, ये ठहरन जांच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। हुण तुसीं इस कविता का प्रसंग अपनियां कापियां दे उपर नोट कर लो। ये काव्य टोटा साडी पंजाबी पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच दर्ज भाई वीर सिंह जी की कविता समा विचों लिया गया है। इन्हां काव्य सतरां विच भाई वीर सिंह जी ने मनुख नूं अपने समय नूं प्रभु दे सिमरन अते होर चंगे कंमां विच ला के सफल करन लई कहा है। हुण असीं इस कविता की व्याख्या करते हैं।
ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਧਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਧੂਣਾ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੂੰਦੀ ਰਹੀ, ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਭੰਨਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਵੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਨਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਨਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਟਪਾਰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਲੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੰਗ ਜੋ ਸ਼ੋਖ ਨਾ ਵੰਨਦਾ, ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਪਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਖੇਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੇਲੀਏ। ਮੈਂ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਮਗਨ ਗੰਧ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣੋਂ ਸੰਗਦਾ। ਆ ਸ਼ੋਖੀ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਜਦੋਂ ਗਲ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਏ ਹਲਾਵਾਂ ਧੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾਂ ਹਾਏ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਿਓ,
ਮੇਰੀ ਭਿੰਨੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਛਿਪਦੀ, ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਨਫਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਟਪਾਰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਲੁਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿਪੀ ਰਹੇ, ਲੁਕੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੰਗ ਜੋ ਸ਼ੋਖ ਨਾ ਵੰਨਦਾ, ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਗ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ, ਪਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤਰੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਖੇਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੇਲੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲ, ਮਗਨ ਗੰਧ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣੋਂ ਸੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੋਖੀ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਜਦੋਂ ਗਲ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਲਾਵਾਂ ਧੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾਂ ਹੈ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਭਿੰਨੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਛਿਪਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਵਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਲੁਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਖੇਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ, ਦੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਕਰੇਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਣ ਬਾਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ, ਬਰਫਾਂ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ, ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਖੜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਤਕਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸ਼ੋ ਅਸਮਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰਮਜ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਚਸਕੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਖੇਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ, ਦੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਭੱਜੀ, ਦੌੜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਕਰੇਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਣ ਬਾਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਬਤ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਮੈਦਾਨ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਲ, ਬਰਫਾਂ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ, ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪਾਂ ਬੱਦਲ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਆਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਖੜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਤਕਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸ਼ੋ ਅਸਮਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰਮਜ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਚਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰਹੱਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਿਰਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇਹ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕੋ, ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ, ਚੌੜੇ ਦਾਓ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਘੇਰੇ ਤੇ ਫੈਲਾਓ ਅਸਾਡੇ, ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾ ਹੁਸਨ, ਗਿੱਠ ਥਾਉ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਲੀ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੜਦੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬਿਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇਹ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕੋ, ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ, ਚੌੜੇ ਦਾਓ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੌੜੇ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਐ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਣਾ। ਘੇਰੇ ਤੇ ਫੈਲਾਓ ਸਾਡੇ, ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾ ਹੁਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਲਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਠ ਥਾਉ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਲੀ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੜਦੇ। ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਓ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।